یہ ناول شروع کرنے سے پہلے اس کے کچھ حصے آپ کے لیے حاضر ہیں۔ ساری زندگی سلیقہ نہیں آئے گا مجھے اپنے جذبات کے اظہار کا۔ دوسروں کو نصیحتیں کرنے کے لیے پوری ہوں اور خود سے ایک قدم آگے بڑھانا کوہ گراں لگ رہا ہے۔ تینکے سے اپنے ہاتھ پر لکیریں کھینچ رہی تھی، اسے خبر ہی نہ ہوئی کب آنکھوں سے آنسو نکل کر رخساروں پر سے پھسلتے چلے گئے۔ مگر اس کی خبر کسی اور کو ضرور ہو چکی تھی۔ وہ یوں ہی بے سوچے سمجھے اپنے روم سے نکل کر ادھر سے گزرے تھے، اسے اپنے آپ میں مگن آنسو بہاتے دیکھ کر جیسے قدموں سے کوئی زنجیر لپٹنے لگی۔ واپسی پر وہ اس کے اصرار پر تھوڑی دیر کے لیے اندر آ گئی۔ اپنی دھن میں چیزیں پھینک کر اندھیرے میں ڈوبے ڈرائنگ روم میں قدم رکھتے ہی نزدیکی صوفے پر دھڑام سے گر پڑی۔ اوف، بہت تھکن ہو رہی ہے۔ وہ یوں ہی ایزی ہونے کے لیے ذرا سیدھی ہوئی، اس کا سر کسی کے کندھے سے جا لگا۔ کرنٹ کھا کے مڑی تو جی چاہا خود کو شوٹ کر لے۔ وہ انجانے میں عدنان کے قریب جا بیٹھی تھی۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کے لیے بہت ہی پیارا سا ناول لے کر آئی ہوں، جس کا نام ہے میں اسیر جذبہ عشق ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجیے، لائک بھی ضرور کر دیجیے گا۔ تو چلیے پھر چلتے ہیں، اس ناول کی شروعات کرتے ہیں۔ یار ایسا لگتا ہے جیسے زندگی کی ٹرین مایوسی کے اسٹیشن پر آ کر ٹھہر سی گئی ہے، آگے بڑھنے کا نام ہی نہیں لیتی۔ منیزہ نے جیسے ہی لاؤنج کا دروازہ کھولا تو الوینا نے ایک تھکی ہوئی مسکراہٹ سمیت اس کی طرف دیکھ کر کہا، اسی کا نام زندگی ہے ڈیئر فرینڈ، اگر آسانیاں ہوں تو زندگی دشوار ہو جائے۔ منزہ نے اپنی تر و تازہ مسکراہٹ جوابی کارروائی کے طور پر پیش کرتے ہوئے جیسے اپنی دیرینہ دوست کی تشفی کروائی۔ چل پہلے اندر تو آ جا، دادی اماں آئی ہوئی ہیں، ان سے مل لے، پھر اوپر چل کر آرام سے بیٹھ کے باتیں کریں گے۔ لاؤنج میں داخل ہوتے صوفے پر بیٹھی تسبیح کے دانے گراتی مشفق سے دادی اماں نظر آ گئیں۔ منزہ کی امی صفیہ بیگم بھی بیل کی آواز پر سیڑھیاں اترتی نیچے آ رہی تھیں۔ کیا حال چال ہے دادی اماں؟ الوینا ہمیشہ کی طرح بہت خوش ہو کے منزہ کی دادی اماں سے ملی۔ اس دفعہ تو آپ نے بہت دن لگا دیے گاؤں میں، کیا وہاں کے لوگ بہت اچھے تھے جو ہم یاد نہ آئے؟ ہم تو 3 ماہ سے منتظر تھے آپ کی واپسی کے۔ کیا آپ کو اپنا شہر والا بیٹا بھول گیا جو گاؤں والے بیٹے کی فیملی کے ساتھ اتنا عرصہ گزار لیا؟ وہ بڑے مان سے دھڑلے سے شکوے شکایت کر رہی تھی۔ منزہ کی دادی اماں سے اس کی بہت بنتی تھی، وہ بھی اپنی پوتی کی عزیز از جان سہیلی سے بڑے پیار بھرے انداز میں ملتی تھیں۔ یہ بات نہیں ہے بچے، بس جہاں دانا پانی لکھا ہوتا ہے تقدیر وہیں لے جاتی ہے۔ دادی اماں نے بڑے شفقت بھرے انداز میں اس کے سر پہ ہاتھ پھیرا۔ وہ وہیں لاؤنج میں ان کے پاس صوفے پر پیر پسار کر بیٹھ گئی۔ صفیہ بیگم بھی اوپر چلی آئیں۔ الوینا اپنی فطری گرم جوشی سے ان سے حال چال دریافت کرنے لگی۔ بیٹے امی کو بھی ساتھ لے آنا تھا، بڑی مدت ہو گئی ادھر آئے ہوئے۔ اگلی مرتبہ ضرور لاؤں گی، دراصل آنٹی انہیں شوگر کی بیماری ہی نہیں چھوڑتی۔ آج کل تو ادھر ادھر جانا بالکل موقوف کیا ہوا ہے، ڈاکٹر نے ریسٹ کرنے کو کہا ہے۔ اوہ، انہیں میری طرف سے پوچھنا، کچھ روز میں فرصت ہوئی تو میں بھی تمہاری طرف کا چکر لگاؤں گی۔ بس کیا کروں، یہ منزہ کی بچی نے مجھے باندھ رکھا ہے۔ صفیہ بیگم نے کچن کی طرف جاتی منزہ پر ایک پیار بھری نظر ڈالی تھی۔ اس کے امتحان ہی ختم ہونے کو نہیں آتے، بھلا یہ بھی کوئی تک ہے؟ ایک ایم اے خدا خدا کر کے ختم ہوا، دوسرے میں ایڈمیشن لے لیا۔ ایم اے فلاسفی کے بعد اب ایم اے انگلش کرنے کی کیا تک بنتی ہے؟ مگر میری کب سنتا ہے کوئی؟ اوپر سے باپ نے شہدے رکھی ہے۔ کتنا کہتی ہوں کہ لاڈلی بیگم کو کچھ سمجھائیں، یہ عمر بھلا کتابوں میں رولنے کی ہے۔ اور تم بھی بیٹے کچھ خیال کرو، اب تمہاری عمروں کی لڑکیاں تو خیر سے ایک ایک بچے کی ماں ہیں، تم لوگ اپنی اپنی دنیا بسائے بیٹھے ہو۔ منزہ نے تو خیر پڑھائیوں میں غرق کر رکھا ہے خود کو، اور تم آگے کے بعد سے آفس کی جاب میں لگ کے خود کو بھلا چکی ہو۔ ارے یہ بھی کوئی طریقے ہیں زندگی گزارنے کے؟ صفیہ بیگم اپنے من پسند موضوع پر بولنے میں ذرا تاخیر سے کام نہیں لیتی تھیں۔ الوینا دادی کے عالم میں مسکراتے ان کا ناراضگی بھرا انداز ملاحظہ کرتی رہی۔ اے خاتون، تم کیا کر رہی ہو؟ کچن سے نکل کر لاؤنج میں اخبار کا صفحہ تلاش کرتی منزہ پر نگاہ پڑی تو دادی اور صفیہ بیگم سے باتوں میں مگن الوینا نے اس کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہوئے کہا، تمہارے لیے سموسے اور چپس تل رہی ہوں، 2 منٹ صبر کر لو۔ وہ جانتی تھی الوینا کبھی بھی نخریلی لڑکیوں کی طرح مزاج نہیں دکھاتی، اس لیے بڑے آرام سے اسے دادی امی کے پاس بٹھا کر کچن میں گھس گئی تھی۔ ہاں، ایک اور کام بھی منتظر ہے تمہارا۔ میں نے سوپ کا سب سامان رکھ دیا کچن میں، آج تم ہمارے لیے ہاٹ اینڈ ساور سوپ بناؤ گی۔
तेल जज्ब करने के लिए ट्रे में अखबार का कागज़ बिछाते मुनज़्ज़ा ने मुस्कुराते इसको मुत्तला किया। अलवीना ने सूप बनाने की तरकीब बारहा फ़ोन पर समझाई और लिखवाई भी थी, मगर मुनज़्ज़ा के पल्ले नहीं पड़ी। आज सुबह जब अलवीना ने इसके घर आने का प्रोग्राम बनाने के लिए कॉल की तो इसने कुछ सोचकर सूप के लिए दरकार चीज़ें इससे पूछ ली थी। इरादा था कि इसके हाथ से बनवाते हुए सही तरकीब जहन नशीन कर लेगी। मारे गए, मैं कोई इस काम के लिए आई थी। अलवीना ने मसनूई कोफ्त का मुजाहिरा किया। जी हाँ, इसने कंधे उचकाकर मुस्कुराते बाहर सहन में लगी। सब्जियों के किते की तरफ रुक किया था। चलो खैर, मैं अपनी दादी और आंटी जी के लिए बना देती हूँ, याद रहे तुम्हारे कहने पर नहीं बना रही। किचन की तरफ चली आई। सर्दी बढ़ रही थी। नीचे लाउंज में हीटर का इंतज़ाम नहीं था। दादी और सफ़िया बेगम जो अलवीना के लिए नीचे आई थीं दोबारा ऊपर चली गई। यासिर मुनज़्ज़ा का इकलौता भाई अपने दोस्त के हमरा ट्यूशन पढ़ने के लिए गया था और हमीद साहब हस्बे मामूल ऑफिस में थे। घर के निचले पोर्शन में मुकम्मल सन्नाटा था। वो दोनों किचन में घुसी बातें करने के साथ साथ काम निपटा रही थी। सबसे पहले ये करो कि 5 चिकन पीसेस अच्छी तरह साफ़ करके देगची में डालो और इसे फुल पानी से भरकर उबलने के लिए रख दो। वो तो मैं तुम्हारे आने से तकरीबन आधा घंटा पहले रख चुकी हूँ। मुनज़्ज़ा ने चूल्हा तेज़ करते हुए इत्तला दी। ठीक है, अभी 1 घंटा इसको उबलने दो। हाँ, लहसुन की 2 तुरियाँ, हस्बे जायका नमक, काली मिर्च भी मिला दो। मुनज़्ज़ा महारत से समोसे तल तल कर ट्रे में निकाल दी थी। इतने में अलवीना बाहर सहन में लगी 2 सब्ज़ प्याज, 3 गाजरें ले आई। फिर धोकर प्याज बारीक बारीक काट कर एक प्लेट में रख दी। गाजरें कद्दूकश करके दूसरी में रखीं। बंद गोभी का एक दरमियाने साइज़ का फूल दरकार है। यार, फ्रिज से निकाल लाओ, नीचे सब्जियों वाले खाने में होगा। गर्जे के गोभी भी बारीक काट ली गई। अलवीना, खड़े खड़े थक जाओगी यार, इधर टेबल पर रख के काट लो। वो काउंटर पर खड़ी अलवीना को काम में मसरूफ़ देखकर अपनायत से बोली। किचन खासा कुशादा था। एक साइड पर छोटी टेबल, इसके दाएं बाएं 2 ब्राउन मोढ़े रख दिए गए थे जहां 2 बंदे बैठकर आराम से कुछ खा पी सकते थे। एमरजेंसी में खुसूसन सुबह के वक्त नाश्ते के लिए यासिर मुनज़्ज़ा यही इस्तेमाल करते थे। बस काम तकरीबन ख़त्म हो चुका है। गोश्त अच्छी तरह गल जाए तो बोटियाँ निकाल कर गोश्त को छोटे छोटे पीसेस में हाथ से हड्डियों से अलग करके प्लेट में निकाल लेना है और देगची में मौजूद यखनी में कटी हुई सब्ज़ प्याज, कद्दूकश की हुई गाजरें डालकर 1-2 जोश देने हैं। अलवीना हाथ धोते हुए इसे बता रही थी। फिर इसके बाद मुनज़्ज़ा समोसे तलकर फारिग हो चुकी थी। अब कढ़ाई धो रही थी। फिर क्या, जोश देने के बाद इसमें सोया सॉस, 1 प्याली सिरके की डालो, चिकन के टुकड़े इसमें डाल दो, 1 कप कॉर्नफ्लोर पानी में घोलकर आहिस्ता आहिस्ता देगची में डालकर चमचे से हिलाती जाओ। 2-4 मिनट बाद 3 अंडे लेकर तोड़कर डाल दो। साथ में मुसलसल चमचा हिलाती रहो ताकि गाढ़ा ना हो जाए। 2-3 मिनट बाद चूल्हा बंद कर दो। गर्मा गर्म सूप प्याले में डालकर पहले दादी अम्मा और अंकल आंटी को दो, इसके बाद मेरी खिदमत में पेश करो। अच्छा, मुनज़्ज़ा हंसी। ये बताओ, कॉफ़ी चलेगी अभी? सूप तो 1-1.5 घंटे में मंजरे आम पर आएगा। बिल्कुल चलेगी, अल्लाह का वास्ता है, अब यहाँ से निकलने की करो। क्या हम आज कुछ बात नहीं करेंगे? खफकी से मुनज़्ज़ा को देखने लगी। इसी काम के लिए तो आई थी, इससे शेयर करने, इसकी राय लेने, इससे तसल्ली चाहने के लिए। हाँ, बस अब कॉफ़ी, समोसे और चिप्स लेकर ऊपर कमरे में चलते हैं। मैं कॉफ़ी का पानी उबालती हूँ, तुम ये चीज़ें ट्रे में लगाओ। मुनज़्ज़ा को भी एहसास था कि वो इसकी बेचैनी को नज़रअंदाज करके इसे किचन में ले आई थी। 2 मग कॉफ़ी के तैयार करके ट्रे में रखकर यखनी वाला चूल्हा धीमा करके हाथ झाड़ कर फारिग हो चुकी थी। अलवीना ट्रे हाथ में थाम के ऊपर सीढ़ियाँ चढ़कर कमरे में आ गई। हाँ जी, शुरू हो जाइए। मुनज़्ज़ा हीटर ऑन करके बेड पर बैठ गई। ट्रे अपने और इसके दरमियान रखते हुए तसल्ली से कहा, यार क्या बताऊँ, वही ज़िंदगी है, वही इसकी वीरान। इसने ठंडा सांस लिया। मेरी ये समझ में नहीं आता, हर बार मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? यही तो हमारी कमफहमी होती है। मुनज़्ज़ा ने चिप्स की प्लेट इसके सामने रखते हुए उदासी से कहा, हम समझते हैं कि हम इस मैदान में अकेले हैं। जो कुछ हम पे गुजरा वो अपनी तर्ज का अनोखा वाक़या था। हालांकि ऐसा नहीं होता। हम अकेले ये भुगतान नहीं भुगतते और लोग भी इस काफ़िले में शामिल होते हैं। मैं बहुत परेशान हूँ मुनज़्ज़ा। परेशानी वैसी भी इसके चेहरे से हवेदा थी। क्या वो फिर नाराज़ हो गया है? मुनज़्ज़ा ने नतीजे पर पहुँचने में ताख़ीर नहीं की। हाँ, इसने कॉफ़ी का खाली मग ट्रे में रखा। कुछ ज़्यादा ही ज़ोद रंज वाक़े हुए हैं मौसूफ़। मुनज़्ज़ा ने सोचने वाले अंदाज में अलवीना को देखा। पता नहीं,
اس کے اداس لہجے سے جھنجھلاہٹ آیا تھی۔ میں تو الجھ کر رہ گئی ہوں۔ یقین کرو، الجھنے کی کون سی بات ہے؟ منزہ نے رسان سے سمجھا، دراصل اس بندے کو محبت کے اظہار کا سلیقہ نہیں ہے، ورنہ وہ تم سے بہت محبت کرتا ہے۔ یہ کیسا پیار ہے؟ بات بے بات ناراض ہو جانا، چھوٹی چھوٹی باتوں کو دل پر لے لینا، کسی مرد کا تذکرہ تو ایک طرف، اپنے ملنے جلنے والوں، دوستوں، رشتہ داروں، حتیٰ کہ گھر کے افراد سے زیادہ وابستگی کا مظاہرہ کروں، موصوف جیلس ہونے لگتے ہیں۔ ہر وقت کا یہی تانا، تم میری اسٹیج پر پہنچو گی تو پتہ چلے گا محبت کیا ہوتی ہے، کتنا خود غرض، حساس بنا دیتی ہے۔ الوینا نے تھکے تھکے انداز میں بیڈ کی پوچھ سے سر ٹکا دیا۔ پہلے میں بھی یہی سمجھتی تھی، محبت کو خود غرض اور مطالب نہیں ہونا چاہیے، مگر اب عقل آ گئی ہے۔ یہ تو درست ہے، پاکیزہ محبت کی انتہا بے غرضی، وسعت قلبی ہے۔ میں اگر آفس میں کسی سے خوش دلی سے بات کروں تو اسے ناگوار گزرتا ہے، کسی سے ہنس کے بولوں تو اس کی پیشانی پر لکیریں کھنچنے لگتی ہیں، کہتا ہے کسی سے خواہ بے تکلف نہ ہوا کروں۔ یہ تو صاف خود پسندی اور خود غرضی ہے منزہ۔ میرے ارد گرد پائے جانے والے ہر بندے سے جیلس ہو جاتا ہے۔ اب بھلا کیا میں اس کے لیے ساری دنیا سے ملنا جلنا چھوڑ دوں؟ کل کو شادی کے بعد کہے گا اپنے دوستوں سے بھی نہ ملو، اپنے ماں باپ بہن بھائیوں کو بھی چھوڑ دو۔ بتاؤ میں کہاں جاؤں؟ اس درجہ پوزیسو مرد چھپا ہے اس کے اندر۔ منزہ کافی دیر تک سوچتی رہی، پھر اس نے سر اٹھا کر الوینا کے جھلائے ہوئے چہرے کو جانچا۔ جہاں تک میں اس بندے کو سمجھ سکی ہوں، میرا خیال یہ ہے کہ اسے تمہارے کھو جانے، ہاتھ سے نکل جانے کا خدشہ ہے، اسی لیے ہر لمحہ آفس میں، گھر پہ فون کے ذریعے تم سے رابطہ کر کے تمہاری خیریت کی خبر رکھتا ہے۔ رہی بات جیلس ہونے کی، تو میں سمجھتی ہوں کہ اسے اس بات سے زیادہ تکلیف نہیں ہوتی کہ تم کسی دوسرے شخص کو توجہ دے رہی ہو۔ بات ساری یہ ہے کہ وہ تب ہرٹ ہوتا ہے جب تم اس کی ذات کو نظر انداز کر کے دوسروں کو اہمیت دے رہی ہوتی ہو۔ تو میں کب دوسروں کو اہمیت دیتی ہوں؟ بھلا اسے نہیں خبر؟ کتنی بار یقین دلا چکی ہوں میں تمہارے ساتھ مخلص ہوں، وہ اعتبار کرے تب نہ۔ الوینا روحان سی ہونے لگی۔ وہ موصوف بھی یہی چاہتے ہوں گے، خدا جانے۔ الوینا نے طویل سانس لے کر کہا۔ بات کیا ہوئی تھی؟ منزہ نے کریدا۔ کل میں اسے بتا رہی تھی کہ یوں ہی برسبیل تذکرہ میرے لیے ایک پروپوزل آیا ہے کسی بزنس مین کا۔ امی نے اس کے متعلق جو تفصیل بتائی تھی میں نے عدیل کو سنا دی۔ موصوف اینٹ کے بیٹھ کے کہ میرے جذبات احساسات کی پرواہ کیے بغیر میں اتنے مزے لے کر انہیں بتا رہی ہوں۔ مجھے تو ایسی بات سن کر ہی انکار کر دینا چاہیے تھا فوراً۔ اور یہ کہ میرے دل میں چور ہے، مجھے اس رشتے کی خوشی ہو رہی ہے، اس لیے کہ آسامی اس سے کہیں زیادہ مالدار اور سٹیٹس والی ہے۔ اور اسی طرح جلی ہوئی باتیں کر کے فون پٹک کر رکھ دیا۔ آج صبح آفس گئی، میرے آنے سے پہلی سیٹ چھوڑ کے نکل چکا تھا۔ اب مجھے یقین ہے جب تک موڈ درست نہیں ہوگا شام کو گھر پہ کال نہیں کرے گا۔ کچھ زیادہ ہی جذباتی جنونی بندہ ہے۔ منظر ٹھوڑی پر ہاتھ جما کر بولی، اور ایسے لوگوں کی محبت بڑی خطرناک ہوا کرتی ہے۔ اور کیا؟ الوینا نے تائید کی۔ مجھے تو سچ پوچھو خوف آنے لگا ہے۔ اتنے جنونی بندے سے کیا بعید؟ ابھی اتنا پاگل ہو رہا ہے تو بعد میں کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا، وقت کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہوتا جائے گا۔ یوں بھی پا کر جوش جذبات کی ندی کا بہاؤ تیزی کھو بیٹھتا ہے۔ ہائے، میں تو ایسا کبھی نہیں چاہوں گی، الوینا نے یکدم دہل کر کہا۔ منزہ کے ہونٹوں پر مبہم سی مسکراہٹ دوڑ آئی۔ پھر مان لو تمہیں اس کا یہ پاگل پن، اس کی بے قراریاں، شدتیں اچھی لگتی ہیں۔ یار، الوینا ہاتھ مروڑتے کشمکش کے عالم میں بولی، یہ بھی حقیقت ہے، چاہے جانا سب کو اچھا لگتا ہے۔ کوئی اس کو ہتھیلی کا پھپولا بنا کر رکھے، اس کے منٹ منٹ کا حساب کتاب رکھے، اس کی معمولی سے تکلیف پر تڑپ اٹھے، اس کے مفاد کے لیے تکلیف اٹھائے، اس کو ہمہ دم سوچوں، خیالوں، خوابوں کا مرکز بنائے رکھے۔ یہ سب باتیں بندے میں تفاخر پیدا کر دیتی ہیں۔ الوینا نے اعترافاً کہا، شکر ہے تمہیں اس حقیقت کا ادراک ہو گیا، ورنہ تاعمر پچھتاووں کے گرداب میں الجھتی رہتی۔ منزہ کے چہرے اور آنکھوں میں جیسے کوئی دھند سی اترنے لگی تھی، کھوئے کھوئے انداز میں بول رہی تھی۔ تو پھر کیا اسے منا لوں؟ الوینا اپنے مسئلے میں الجھی ہوئی تھی، اور یہ بھی کہ کیسے مناؤں؟ مانتا بھی تو بہت مشکل سے ہے، آفس میں اتنے سارے لوگوں کے سامنے کیسے اس سے بات چھیڑوں؟ پھر وہ سیدھے منہ بات کرے گا بھی نہیں، گھر پر فون کروں گی ریسیور پٹک دے گا۔ ایک زبردست طریقہ بتاتی ہوں، تو اس سے اچھا سا کارڈ بھیج دے۔ ہائے، یہ کیا بات ہوئی؟ الوینا نے اس کی شکل دیکھی۔ ہاں، اور اس پر شعر لکھ دینا، اور اس کی سنی انسنی کرتے ہوئے بولی،
محبتوں میں خطائیں تو ہو ہی جاتی ہیں، محبتوں کا تقاضا ہے درگزر کرنا۔ ہائے زبردست آئیڈیا برا نہیں۔ الوینا کا چہرہ چمک اٹھا۔ شعر و شاعری کی دونوں شوقین تھی، اور میری یہ بات بھی پلوں سے باندھ لو، محبتوں میں گلے شکوے، ناراضگیاں، جیلسی اور شکایتیں دراصل اظہار محبت کے علامات ہوا کرتے ہیں۔ جب اگلا بندہ زبان سے نہیں کہہ پاتا، روٹ کر تلخی سے، اپنے رویے سے، اپنے جذبات کی شدتوں کا اظہار کرتا ہے، بڑے مان سے، بڑی چاہ سے، بڑی امیدوں سے، اس کی غلط فہمیوں کو بر وقت دور کر کے دل صاف کر لینے چاہیے، ورنہ اگر دیر ہو جائے تو۔ آخر میں منزہ کے لہجے کا ربط ٹوٹنے لگا، حلق میں کچھ پھنس سا گیا تھا کہ وہ بات مکمل نہ کر سکی۔ یار تیرا بہت بہت شکریہ، تو بڑی عقل کی باتیں کرتی ہے۔ یہ بتا تجھے دوسروں کے احساسات کا اتنی اچھی طرح کیسے اندازہ ہو جاتا ہے؟ رخصت ہوتے سمے الوینا اس سے کہہ رہی تھی۔ جواب میں ایک شکستہ سا تبسم اس کے ہونٹوں پر در آیا۔ کیسے بتاتی، خود بھی بھوکتی ہوئی ہے۔ تجربے کے سمندر سے غوطہ زن ہو کے ہی شعور و فہم کا موتی ہاتھ لگا تھا۔ اچھا بابا، تھوڑی دیر اور رک جاتی، کھانا بننے ہی والا تھا۔ صفیہ بیگم نے بہت اصرار کیا تھا رات کے کھانے پر۔ دماغ تو نہیں خراب؟ امی خفا ہوں گی، دوپہر کی نکلی ہوئی ہوں گھر سے، اب رات ہو گئی ہے۔ اچھا پھر وہ شب برات پہ آنے کا وعدہ اور تیرا نصیحت میں کل ہی عمل کروں گی، اللہ کرے نتیجہ اچھا نکلے۔ اچھا ہی نکلے گا۔ ویسے خدا حافظ کہہ کر اوپر اپنے کمرے میں آ گئی، یوں ہی الماری کھول کر دراز میں پڑے کارڈز میں سے ایک کارڈ نکال کر دیکھنے لگی۔ وہی شعر خوبصورت خوش خط لکھائی میں پوری آب و تاب سے جگمگا رہا تھا۔ اس کارڈ کو پا کر وہ کس درجہ خوش ہوئی تھی، کتنا اطمینان درایا تھا دل میں، کتنی مشکور ہوئی تھی اس کی۔ تمہیں کیا خبر سکھی، میں نے کتنا زود اثر تیر بہدف نسخہ آزمایا ہے۔ لکھے ہوئے مہربان محبت بھرے الفاظ روح کے اندر تک سرشاری بھر دیا کرتے ہیں، گلے شکوے بدگمانیوں کو پل بھر میں بہا کے لے جاتے ہیں۔ اس نے شعر کے نیچے بھیجنے والے کا نام دیکھا، فرام عدنان رضوی۔ ہائے اللہ، منزہ تمہارے پاس کل کے لیکچر کے نوٹس ہیں؟ نینا سارے جہاں میں شور مچاتی پھر رہی تھی۔ سر عدنان نے ٹیسٹ لینا ہے، مجھے تو ابھی ڈپارٹمنٹ میں آ کر خبر ہوئی ہے، 3 دن سے چھٹیوں پر تھی، لاہور گئی ہوئی تھی۔ تم نے تو خوب تیاری کی ہوگی۔ نوٹس تو میرے پاس بھی ہیں، مگر پڑھنے کی زحمت میں نے بھی نہیں فرمائی، اور ابھی دونوں مل کر دیکھ لیتے ہیں۔ ابھی 1 گھنٹہ پڑھا ہے کلاس میں۔ وہ اطمینان سے گھاس پر کتابیں پھینکتے ہوئے خود بھی پھسکڑا مار کر بیٹھ گئی تھی۔ نینا نے فوراً اس کی تقلید کی، دونوں مل کر ہل ہل کر پڑھنے لگیں۔ ٹائم گزرنے کا پتہ ہی نہیں چلا، تبھی باتوں کی آواز کان میں پڑی۔ نور، میں شرطیہ کہہ سکتا ہوں کہ آپ ہار جائیں گی، کیونکہ آپ اپنے فطری تقاضوں اور حقوق سے خود نظر چرا رہی ہیں، اپنے خلاف برسرے پیکار ہیں۔ سرخ اینٹوں کی روش پر سر عدنان رضوی اور میڈم نور کسی موضوع پر بحث کرتے ہوئے ڈپارٹمنٹ کی طرف آ رہے تھے۔ دونوں میں بنتی بھی بہت تھی اور چھڑتی بھی خوب تھی۔ اب بھی کوئی موضوع زیر بحث تھا۔ میرا خیال ہے ایسا نہیں ہوگا، میں پورے ہتھیاروں سے لیس ہوں، انشاءاللہ میدان ہمارے ہاتھ رہے گا۔ حقیقت کو محض اپنے مفاد کے پیش نظر جھٹلانے کی کوشش کرنا میرا مسلک نہیں۔ وہ بھی خوش دلی سے مسکرا کر کہہ رہی تھی۔ دونوں ہی ڈپارٹمنٹ کے قابل ترین اساتذہ میں سے تھے۔ اسٹوڈنٹس بھی بے جھجک اپنی رائے اور مسئلے کا اظہار کر ڈالتے تھے۔ السلام علیکم سر، میڈم۔ ان کے قریب آنے پر نینا نوٹس چھوڑ کر اچھل کر کھڑی ہو گئی۔ وعلیکم السلام۔ دونوں نے جوابی گرم جوشی سے ایک لہجے کو رک کر جواب دیا۔ السلام علیکم میڈم۔ نینا کی تقلید میں منزہ بھی کھڑی ہو گئی تھی، اور شعوری طور پر سر عدنان کو نظر انداز کر کے میڈم نور سے سلام دعا کرنے لگی۔ اور بھائی پڑھائیاں ہو رہی ہیں کیا؟ سر عدنان خوش دلی سے دریافت کر رہے تھے۔ منزہ نے دیکھا، پوری طرح نینا کی طرف متوجہ تھے۔ جی سر۔ وہ اپنے ٹیسٹ جو لینا ہے؟ نینا ان کی نرم دلی کا فائدہ اٹھا کر منہ بسوڑتے ہوئے قدرے شاخی انداز میں گویا ہوئی۔ مدعا یہ تھا کسی بہانے ٹیسٹ ٹل جائے۔ اچھا، کب؟ وہ حیران نظر آنے لگے، تو نینا کا جی چاہا اپنی حماقت پر سر پیٹ لے، خواہ لے کے یاد دلا دیا۔ اچھا بھلا بھول چکے تھے۔ بھائی آج ہمارے ہاتھ بڑا زبردست موضوع لگا ہے، ہم چاہ رہے ہیں اس پر مذاکرہ کروا لیں۔ ابھی نور جا کر فائنل والوں کو مطلع کریں۔ وہ دور کہیں ماضی میں بھٹکنے لگی۔ بالکل اسی طرح گروپ کے دوسرے ممبرز کے ساتھ باتوں میں مگن ہوا کرتی تھی۔
ارد گرد سے بے خبر، حتیٰ کہ ان جذبات سے چور، بھرپور نگاہوں کے حصار سے بھی بے خبر اپنی دنیا میں گم رہتی تھی۔ پلیز منزہ، اس طرح کر کے میرا ضبط نہ آزمایا کرو۔ تم مجھے نظر انداز کر کے کسی دوسرے کو توجہ کا مرکز بناؤ گی تو میں بری طرح ہرٹ ہوں گا، چاہے تم مجھے حد سے زیادہ پوزیسو سمجھ لو۔ میں کیا کروں، میں اپنی شدت کے ہاتھوں مجبور ہوں، مگر میں جان بوجھ کر ایسا ہرگز نہیں کرتی۔ صفائی دیتے ہوئے تنگ آنے لگتی۔ اوکے، میں سمجھتا ہوں تم جان بوجھ کر نہیں کرتی، تم مجھے اسپیشل فرینڈ آف دا گروپ کے طور پر لیتی ہو، اور میں تمہیں اسپیشل پرسن آف مائی لائف تصور کر چکا ہوں۔ وہ کیا شعر ہے کہ دل کہیں اور جا نہ پائے گا، آرزو دل کی آخری تم ہو۔ اس کے جذباتی انداز منزہ کو گم کر ڈالتے۔ جواب میں کچھ بھی تو نہ کہہ پاتی تھی۔ ایسی کسی گیدرنگ میں جب وہ قدر اہتمام سے سرخ قمیض دوپٹے اور سیاہ سلک کی شلوار میں ہلکے میک اپ کے ساتھ سامنے آئی تھی، عدنان کو اپنی نظروں پر اختیار نہیں رہا تھا۔ سارا گروپ چہک رہا تھا اور وہ جیسے خواب کے عالم میں اسے تک رہا تھا۔ اس کی نظروں میں بھرپور وارفتگی، بے خودی کسی کیفیت تھی۔ پزل ہو کر نگاہ چرانے پر مجبور ہو گئی تھی، مگر دل میں کتنا تفاخر، اعتماد، سرشاری در آئی تھی۔ وہ جب اس سے اکیلے میں بات کرتا تھا تو اسی طرح ارد گرد سے غافل ہو جایا کرتا تھا۔ وہ جو گروپ میں اور کلاس میں بے تحاشا بولا کرتی تھی، اس کے سامنے اکیلے بالکل چپ ہو کے رہ جاتی۔ عدنان کے پاس اظہار کے اتنے پھول ہوتے تھے، دونوں ہاتھ بھر بھر کر بھی نہ سمیٹ پاتی تھی۔ کبھی وہ گروپ میں بیٹھا یوں ہی ایک نظم گنگنانے لگتا۔ منزہ یار، ایک بات کا خیال رکھنا، اگر میں کبھی تمہیں گروپ میں سے اٹھنے کا اشارہ کروں یا تمہیں کہوں کہ آج کسی وقت مجھ سے علیحدگی میں ملنا، ایک بات کرنا ہے تو اسے ٹالنا نہیں۔ یہ بات مجھے انسلٹ کی طرح لگے گی، اور میں اپنی انا کو بہت عزیز رکھتا ہوں۔ میری مراد اور دوسری طرح کی انا سے ہے، اور اپنی خودی کو مجروح کرنے والے کو کبھی معاف نہیں کیا کرتا۔ اور وہ اس کی باتیں سن کر الجھ جاتی تھی۔ اس وقت اس کے معنی نہیں کھلے تھے، اس لیے نادانستگی میں ایسا ہی کر بیٹھی۔ جب خبر ہوئی تو محبت کے قافلے کہیں اور کوچ کر چکے تھے۔ اس وقت تو ہوش ہی نہیں تھا ان نزاکتوں کا، اور آج آنکھیں کھلی تھی تو وہ اپنا نہیں رہا تھا۔ اسے کہاں گم ہو؟ الوینا نے کوک ختم کر کے اس کا کندھا ہلا کر متوجہ کیا تو وہ چونک پڑی۔ ہاں، کہیں نہیں، دوبارہ اپنے حواسوں میں لوٹ آئی۔ بندہ اچھا ہے، تیری میڈم نے شاید تجھ سے پہلے بک کروا لیا ہے۔ الوینا نے اس کی نظروں کی چوری پکڑ کر اپنے مخصوص انداز میں تبصرہ کیا۔ بکواس نہیں کرو، میں انہیں کب دیکھ رہی تھی؟ یوں ہی اپنے خیال میں تھی، گڑبڑا کر وضاحتیں دینے لگی۔ ایکسکیوز می، آپ کی ٹیم کے نکات بڑے مضبوط تھے، اچھے لگے۔ وہ میڈم نور کو الوداع کہہ کر جانے کو ادھر سے گزرے، الوینا نے یوں ہی روک لیا۔ شکریہ آپ کا کہ ایک خشک موضوع پر طویل مذاکرہ اتنی دلچسپی سے سنا۔ وہ مڑے اور اس کے ساتھ کھڑی منزہ پر اچٹتی سی بیگانہ سی نگاہ ڈال کر پرتپاک انداز میں الوینا سے مخاطب ہوئے۔ خوش کیوں؟ جہاں عورت کا ذکر آ جائے موضوع خود بخود رنگین ہو جاتا ہے۔ درست کہا، مگر یہ رنگینی بسا اوقات ارمانوں کو بھی رنگین یعنی سرخ کر دیا کرتی ہے، اس لیے احتیاط لازم ہے۔ منزہ نے بے ساختہ ان کی طرف دیکھا۔ وہ نہایت توجہ سے الوینا کی سمت دیکھ کر شرارت سے مسکرا رہے تھے۔ منزہ قدرے ترچھی ہو کر کھڑی ہو گئی، سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کرے۔ آپ کا اپنے اسٹوڈنٹ کے بارے میں کیا خیال ہے؟ یہ میری دوست ہے۔ الوینا نے یکلخت پینترا بدل کر منزہ کو بیچ میں گھسیٹ لیا تھا۔ اچھی اسٹوڈنٹ ہی ہوں گی، مجھے تو کچھ عرصہ ہی گزرا ہے ان کی کلاس لیتے ہوئے، اور اتفاق سے اب کسی کے بارے میں بہت جلد رائے قائم کر لینے کی عادت سے توبہ کر لی ہے۔ بڑی سرسری سی نگاہ ڈال کر عام سے بے نیاز انداز میں کہہ رہے تھے۔ خجالت سے منزہ کا چہرہ جلنے لگا۔ اوف، یہ الوینا کی بچی اور کتنی بے عزتی کروائی کی۔ کمال ہے صاحب، ہم تو پڑھتے آئے ہیں کہ جاننے کو ایک لمحہ ہی بہت کافی ہوتا ہے۔ اب لوگوں کے ساتھ ساتھ لمحے بھی دھوکہ دینے لگے ہیں، اس لیے لمحوں کے چکر میں نہ آئیے گا۔ اوکے، سی یو اگین، میں دراصل لیٹ ہو رہا ہوں۔ وہ بات سمیٹ کر اپنے مخصوص بے نیاز لاپرواہ انداز میں ادھر ادھر دیکھے بنا سر اٹھا کر چلتی ہے۔ منزہ پر غلطی سے بھی نگاہ ڈالنے کا جرم نہیں کیا تھا۔ وہ الوینا پر غصہ اتارنے کا خیال ترک کر کے ان کے اس درجہ تکلیف دہ رویے پر غور کرنے لگی۔ اتنی جلدی کیا ہوتی ہے تمہیں پوائنٹ کے لیے بھاگنے کی؟ جاتے سمے ڈھنگ سے خدا حافظ تو کہہ لینے دیا کرو، بھلے سے سارا دن ہنسی خوشی گزرا ہو، جاتے سمے کی معمول سی چپتی بات اس سارے دن کی خوشی کو نکل جاتی ہے، اور پھر سوچتے وقت ساری اچھی باتیں پسے پردہ چلی جاتی ہیں، اور وہ ایک آخری تاثر بے چین کرتا رہتا ہے۔ وہ اکثر اس کی جلد بازی سے رخصت لینے کی عادت پر شاکی ہو کر یہ شعر پڑھا کرتا تھا۔
مجھے کسی کے جذبوں کی ناقدری کرنے کی سزا ملی کہ خدا نے مجھے اسی اذیت میں مبتلا کر دیا ہے جس میں کبھی وہ ہوا کرتا تھا۔ آج وہ اذیت اور جنون کے اس حصار سے آزاد ہو چکا ہے اور میرا من مبتلا بلا ہو گیا ہے۔ وہ انہیں جاتا دیکھتے رہی اور الوینا ہکا بکا اس کا چہرہ تک رہی تھی۔ او خدایا منزہ یار، دیکھ تو کتنا عجیب اتفاق ہے، جس سے باتیں بنانے پر تو اتنی خفا ہو رہی تھی وہ عدیل کے رشتہ دار ہیں۔ مجھے تو ولیمے کے روز پتہ چلا۔ موصوف سے تعارف ہوا، عدیل کے رشتے کا بھائی لگتا ہے، اور چونکہ میرے میاں خیر سے اکلوتے ہیں اس لیے دیور ہی سمجھ لو۔ عدیل تو بڑے والہانہ انداز میں تعارف کروا رہا تھا۔ موصوف بھی حیرت زدہ تھے مگر خوشگوار حیرت۔ چل پیپرز میں عدیل کے ذریعے سفارش کروا لیا کرنا، مگر ہاں عدیل سے کام نکلوانے کے لیے پہلے میرے گوڈے گٹے پکڑنا ہوں گے، میرے خدمت سیوا کرنا۔ تو یہ ہے، شادی کو مہینہ ہونے والا ہے، تجھے ابھی تک تمیز و تہذیب سنجیدگی چھوکر نہیں گزری۔ وہ بڑے عرصے کے بعد الوینا سے ملی تھی۔ شادی کے بعد دونوں گاؤں چلے گئے اور رواج کے مطابق دلہن کو 10-15 دن سسرال میں گزارنا تھے۔ پھر ہنی مون کے لیے نکل گئے۔ اب فرصت سے سیٹ ہوئے تو الوینا اس کے ہاں چلی آئی تھی۔ اس نئی اطلاع نے منزہ کو ساکت سا کر دیا۔ سوچا بھی نہ تھا اس طرح کا کوئی قریبی تعلق نکل آئے گا۔ الوینا عدیل کے حکم پر شادی کے بعد جاب چھوڑ چکی تھی۔ دن بھر دونوں باتیں کرتی رہیں۔ الوینا بہت خوش تھی۔ شکر ہے اب انہیں مجھ سے کوئی شکایت نہیں رہی۔ وہی بات کہ ایک چپ 100 سکھ۔ یہاں اب ان کا کوئی رقیب جو نہیں ہے، نہ بندہ نہ بندے کی ذات، پوری کی پوری ان کی ہوں، 100 وہ مطمئن ہے۔ چلو یہ تو بہت کرم ہے خدا کا۔ منزہ نے سکھ کا گہرا سانس لیا۔ دیکھ لو اب کتنی جلدی ان ہو گئے ہیں وہ۔ اس نے چٹکی لی۔ الوینا ہنستی۔ اب تو بھی کچھ سوچ لے۔ اس دن آنٹی اتنا کہہ رہی تھی کہ تمہیں کچھ سمجھاؤں۔ اے سن، اپنے دیور سے تیری بات چلاؤں، اسے تیرا ان نہ بنا دو۔ کیا بکواس ہے؟ وہ اس کی بات پر تپ گئی۔ دل کی دھڑکنیں بے ترتیب سے ہونے لگی تھیں۔ زیادہ ہی اماں دادی ہو گئی ہے شادی کے بعد۔ ہاں تو کیا ہوا، اتنا اچھا تو ہے، ڈبل ایم اے ہے۔ بتا رہے تھے اس دن کہ پہلے انگلش میں ایم اے کیا گولڈ میڈل سمیت، پھر جانے کیا سمائی کہ فلاسفی میں ایڈمیشن لے لیا۔ اسی دوران یونیورسٹی میں انگلش ڈپارٹمنٹ میں لیکچرشپ کے لیے اپلائی کر دیا۔ جیسی ایم اے فلاسفی مکمل ہوا انہیں جاب مل گئی۔ شاید تم نے بھی انہیں دیکھا ہو۔ شاید، وہ آہستگی سے بولی۔ قسم سے بڑا لطف رہے گا، ہم دونوں ہمیشہ کے لیے ساتھ ساتھ رہیں گے۔ تم حامی بھر لو تو میں عدیل کی مدد سے عدنان کو کنونس کروں گی۔ عدیل بتا رہے تھے کہ یونیورسٹی کے زمانے میں کسی کلاس فیلو سے محبت کرتے تھے، مگر اس نے ان کے جذبات کی قدر نہیں کی، خود سے بدگمان ہو کر ان سے کھنچ گئی، اور انہوں نے اس کی جذباتی بلیک میلنگ کے جواب میں اپنی انا برقرار رکھتے ہوئے تعلق ہی ختم کر ڈالا۔ جذباتی بلیک میلنگ؟ منازع کو جھٹکا سا لگا۔ اس نے کب ایسا کیا تھا؟ ہاں یہ تھا کہ کسی بات پر بحث چھڑ گئی تھی، دونوں اپنی اپنی جگہ خود کو درست سمجھ رہے تھے۔ منازع کو اس کی بات محسوس ہوئی تو وہ چپ ہو گئی۔ اس کے چپ کے پس پردہ وجہ جانتے ہوئے اگلے دن عدنان نے اسے علیحدگی میں بات کرنے کی فرمائش کی تھی، مگر وہ اتنی بد دل تھی کہ صاف انکار کر دیا۔ اس کے بعد کئی بار اشاروں کنائیوں میں عدنان نے بات چھیڑی، مگر وہ نہیں چاہتی تھی کہ بات شروع کر کے نئے سرے سے تلخی پیدا کی جائے، اسی لیے کترائی کترائی سی رہنے لگی۔ اور شاید یہیں سے اس نے غلطی کی تھی۔ تعلق کی بے ساختگی کو دوریوں نے چاٹ ڈالا۔ وہ ان دنوں ایک شعر گروپ میں اکثر سنایا کرتا تھا۔ پھر کچھ دنوں بعد بڑے جارحانہ انداز میں ایک دن وہ قطعہ سنایا تھا، اور وہ اس روز کتنی ہی دیر تک گروپ میں بحث کرتا رہا کہ کوئی بھی تعلق یک طرفہ طور پر زیادہ دیر تک نہیں چلتا، جب تک دوسری طرف سے بڑھاوا محبتوں کی قدردانی نہ ملے۔ وہ گہری سانس لے کر رہ گئی۔ سر عدنان رضوی ایک ہفتہ کی بیماری کی چھٹی کے بعد ڈپارٹمنٹ آئے تھے۔ طلبہ نے ان کا آفس پھولوں اور کارڈ سے بھر دیا تھا۔ سب باری باری پوچھنے گئے تھے اور اب انہیں گھیرے ہوئے تھے کہ آج کلاس نہ لیں۔ سر ہم آپ کی آمد کی خوشی میں کوئی ہلا گلا کرنا چاہتے ہیں، نورین نے چہکتے ہوئے کہا۔ وہ ہنس دیے۔ کیوں وائس چانسلر سے گوشمالی کروانے کا ارادہ ہے؟ چلو ایسا کرتے ہیں، کلاس میں بیٹھ کر دروازہ بند کر کے کوئی تفریح کر لیتے ہیں۔ سر موسم بڑا اچھا ہے، بادل چھائے ہوئے ہیں، بارش برسنے کو ہے۔ فلاسفی کی کینٹین والا پکوڑے بنانے کے لیے تیل گرم کر رہا ہے، اگر ساتھ میں پکوڑے بھی ہو جائیں تو کیا بات ہے، ہم سب مل ملا کے چندہ کر کے پوری کلاس کے لیے لے آتے ہیں۔
सर आप भी कुछ सुना दें। एक शेर मेरी तरफ से सुन लीजिए। जब मोहब्बत का जुनून था वो ज़माना और था, अब अना का मसला है, खुद वो चल कर आएगा। उन्होंने शेर पढ़ते हुए बराह रास्त इसकी आंखों में झांका था। वो तलवार आंखें तेगे दस्तां की तरह मुनज़्ज़ा के अंदर तक छेद कर गईं। वो घबराकर इधर उधर देखने लगी। वो बाहर निकल चुके थे। सबने उनसे तबीयत पूछी थी मगर इसको हिम्मत ही ना हुई थी। दिल भी चाह रहा था। अजीब खौफ आमेज़ हिचकिचाहट राह में हाइल हो चुकी थी। क्लास के लोग आहिस्ता आहिस्ता इधर उधर हो गए थे। वो उनके ऑफिस की तरफ आई। इत्तफाक से वो अकेले थे। दिल धक धक करने लगा। क्या कहूँगी? वो बरस पड़ेंगे, सारा जहर रगों में उतार देंगे और मैं चाहते हुए भी सफाई नहीं पेश कर सकूँगी, इकरार नहीं कर सकूँगी। मैं क्या करूँ? मुझे अल्फाज ही नहीं सोचते। मगर उसे शदीद हैरत हुई जब उन्होंने बड़े रस्मी से आम से अंदाज में इसकी तरफ देखा। आइए, कुछ काम है क्या? वो पुरसकून से एक निगाह डालकर दराज में से कुछ टटोलने लगे। जी, वो लरसते कदमों से अंदर चली आई। आपकी तबीयत अब कैसी है? वो सर झुकाए आहिस्तगी से पूछ रही थी। उन्होंने एक निगाह इस पर डाली। बेहतर हूँ। और कुछ? बड़ा नपा तुला सादा सा जवाब आया था। वो उंगलियां मरोड़ने लगी। इसका ख्याल था वो शुरू होंगे तो वो भी साथ साथ सफाई पेश करने लगेगी, मगर उनकी इस दर्जा बेनियाजी के मुजाहरे के बाद गो मगो का शिकार हो चुकी थी। कुछ नहीं, शुक्रिया, वो कहकर बाहर निकल आई। काश इशारतन ही अपनी दिली कैफियत का इजहार कर दिया होता। इसे मलाल होने लगा। इन्हें बता दिया होता कि मैं उनकी बीमारी का सुनकर बहुत परेशान और बेचैन रही हूँ। बहुत दुआएं की हैं उनकी सेहतियाबी के लिए। वो घास पर बैठकर अपने आप पर अफसोस करने लगी। सारी ज़िंदगी सलीका नहीं आएगा मुझे अपने जज्बात के इजहार का। दूसरों को नसीहतें करने के लिए पूरी हूँ और ख़ुद से एक कदम आगे बढ़ाना कोहे ग्रां लग रहा है। वो तिनके से अपने हाथ पर लकीरें खींच रही थी। इसे खबर ही न हुई कब आँखों से सैले रवां निकल कर रुखसारों पर से फिसलता चला गया, मगर इसकी खबर किसी और को ज़रूर हो चुकी थी। वो यूं ही बेसोचे समझे अपने रूम से निकलकर इधर से गुजरे थे। उसे अपने आप में मगन आंसू बहाते देखकर जैसे कदमों से कोई जंजीर लिपटने लगी। वो इसकी तरफ पलटकर इन आंसुओं का सबब जानना चाहते थे, मगर अना की भारी भरकम डांट के बायस रुकना पड़ा। दिमाग ख़राब है क्या? ये वही लड़की है जिसने कभी तुम्हारा मोतियों जैसा सच्चा दिल अपने कदमों तले रौंदा था, जिसको भुलाने के लिए तुमने क्या क्या जतन नहीं किया, जिसके हिसार से निकलने के लिए किस किस तरह से खुद पे बंद नहीं बांधे। अब जबकि दिल ठहर चुका है तो फिर से बेकरारियाँ ख़रीदने जा निकले हो। तुमने बारहा इसके एहसासात का पास करते हुए खुद से आगे बढ़कर इसे मनाया, समझाया, वजाहतें दी, फिर भी बदगुमान हो गई। जानती थी ना तुम अपने जज्बों के हाथों बेताब होकर कुत्ते की तरह दुम हिलाते इसके पीछे पीछे आओगे। और कितना हारते। हारना तो मोहब्बत में हद दर्जा अजियतनाक हुआ करता है। फिर अना के मैदान में हार तो बंदे को ख़त्म ही कर डालती है। तुम्हें वापस लौटना पड़ा। अब इसके लौटने का इंतज़ार करो, मगर किसी उम्मीद के बगैर। अभी तुम्हारा बहुत ही कर्ज बाकी है इस पर। इन वीरान सुबहों बेकरार रातों का जो इसके कठोर रवैयों की सुलगती परछाइयों से लड़ते लड़ते बीता करती थी। वो इसके गालों पर चमकते मोतियों से निगाह चुराकर आहिस्तगी से वापस पलट गए। यही है मेरी कुल कहानी अलवीना। यही है मेरा मसला, मेरा अलमिया, मेरी ज़िंदगी का रोग। इस नज़्म का हर्फ बाहर्फ सच्चा है। यही हुआ है मेरे साथ। एक ज़रा सी रंजिश मेरे दिल में पैदा हुई। मेरी बेनियाजी बेरुखी ने फासले और बढ़ा दिए। वो ख़दशात और वाहिमों तले दब कर बिलाखिर बदगुमान हो गया। अब हम कभी इत्तफाक से अकेले मिल भी जाएं तो माजरत के तमाम अल्फाज, उसे बुलाने की तमाम इबारतें खौफ की धुन में गुम हो जाती हैं। इसका अंदाज़ तबीयत बदल गया है, मगर मैं पुराने मौसमों की असीर हो चुकी हूँ। मेरा दिल इससे वही पुराने अंदाज़ तलब करने लगा है। वो इस रोज़ बिलाखिर अलवीना पर खुल ही गई। अपने आंसुओं सिसकियों पर कुछ कंट्रोल न रहा था। अलवीना गम और गुस्से से इसे देख रही थी। बेईमान लड़की, 3 बरस से ये बात चल रही है, तुमने मुझे हवा तक ना लगाई, मुझसे भी छुपाती रही हो, और उस दिन मजाकरे वाले रोज़ तुमने इशारतन भी कुछ नहीं बताया। मुझे तुम उस दिन भी खोई खोई सी लग रही थी, मगर मैं मसलहतन चुप रही कि कोई बात होती तो ज़रूर बताती। वो सख्त खफा हो रही थी। यार बात कुछ होती तब ना। 3 बरस कबल जब मैंने MA फ़िलासफ़ी में एडमिशन लिया तो हमारा क्लास फेलो था। वो MA इंग्लिश कर चुका था, फिर हमारे ग्रुप में शामिल हो गया।
हम इसकी राय मशवरे को बहुत अहमियत देते थे। वो मेरी छोटी छोटी बातों को गैर मामूली अहमियत दिया करता था। मेरी पसंद नापसंद का बहुत ख्याल रखने लगा था। कुछ अरसे बाद इसने एतराफ़ भी कर लिया। फिर वो इस जज्बे के इजहार में शिद्दत पसंद होता चला गया। मैं इसकी इस दर्जा ऐसी नेचर से खाइफ सी रहती थी। वही तुम्हारे साहब का ख्यालात की तरह झुंझलाहट का शिकार थी। हाँ, तभी तुम अदील के जज्बात का सही तज्जिया करती थी। अलवीना को अब इसकी पिछली बातों की गहराई समझ में आ रही थी। वो इस दौर में अपने जज्बों की इंतहाओं पर था, शिद्दतों को छू रहा था और मैं अपनी कम फहमी में समझ ना सकी। और जब समझी तो पानी सर से गुजर चुका था। एमए के पेपर्स के बाद राब्ता टूट गया। मैं रिज़ल्ट के इंतज़ार में घर बैठ गई। रिज़ल्ट 6 माह बाद आया तो पता चला वो इंग्लिश डिपार्टमेंट में बतौर उस्ताद पढ़ा रहा है। सो तुमने इससे नज़दीक रहने के लिए इसकी खातिर एमए इंग्लिश में दाखिला ले लिया। अलवीना ने इसकी बात मुकम्मल करके इसकी तरफ देखा। इसका सर झुक गया। पागल हो तुम, 3 बरस पहले ही मुझसे मशवरा कर लिया होता, आज ये नौबत ना आती। खैर, मैं देखती हूँ दूसरी तरफ क्या हालात हैं, फिर कोई कदम उठाऊंगी। भाभी, हर चीज़ की एक इंतहा हुआ करती है। इंतहा के बाद कुछ भी बाकी नहीं बचता। जज्बों की भी अपनी एक उम्र होती है जिसके बाद वो अपनी फितरी मौत मर जाते हैं। वो खिड़की के पर्दे से बाहर देखता हुआ अलवीना से मुखातिब था। लहजा मुकम्मल तौर पर दो टोक और बेलचक था। मैं मानती हूँ मुनज़्ज़ा से आपके जज्बात समझने में गलती हुई। फिर यूँ भी हसास शख्स बहुत मामूली सी छोटी सी बात को भी बहुत ज़्यादा महसूस कर लेता है। मगर आप अपनी जगह सही हैं। मुनज़्ज़ा भी एक लिहाज से बेकसूर है। तो फिर क्यों ना आप? मुझे मुनज़्ज़ा से कोई शिकायत नहीं है। शिकवा उनसे किया जाता है जिनसे मोहब्बत होती है, और हमारे दरमियान ऐसा कोई ताल्लुक़ नहीं। मैं इससे आम स्टूडेंट्स की तरह बात करता हूँ, इतना बहुत काफ़ी है। इससे ज़्यादा मेरे दिल में इसके लिए कोई गुंजाइश बाकी नहीं रही। इसने जुमला काट कर तेज़ी से अपना मौक़िफ़ वाज़ेह किया था। आप ख़ुद से भी झूठ बोल रहे हैं और मुझसे भी। अलवीना कितनी देर इसके सुते हुए तासुरात से मुज़य्यन चेहरे को देखते रहने के बाद बोली, इंसान लाख ज़ुबान से इनकार करे, मगर यह हकीकत है कि सच्ची मोहब्बत नहीं भूला करती। फिर मोहब्बत करने वाले का दिल पत्थर नहीं बन पाता। लाख चाहने के बावजूद भी अंदर से वही ईसार, पेशा और नरम दिल इंसान रहता है। आप उसको भूल चुके होते, अंदर से भी इतने ही मुतमईन और खुश होते जितना आप दिखाई देते हैं। अलवीना की बात की गहराई तक पहुंचकर वो शशता रह गया। मुड़कर हैरानी के आलम में उसकी शक्ल देखने लगा। छोड़िए झूठी अना के चक्कर को अदनान भाई। झूठी अना कहकर अब मेरे जज्बों की तौहीन कर रही हैं भाभी। चौंक कर गुस्से और नागवारी से गोया हुआ। खुदा न खास्ता आपकी अना खुददारी के बारे में नहीं कह रही। मेरा इशारा इस रस्मी तकल्लुफ़ की जानिब है जिसके पसवे पर्दा दोनों इतराफ़ से मोहब्बत आया है। गुरेज पाई के खौल को मैं झूठी अना का नाम दे रही हूँ। इसने जल्दी से वजाहत की, कहीं वो बुरा ना मान जाए। ऐसे कब तक अजनबियों की तरह एक दूसरे से मिलते रहेंगे? देखें, अगर वो आपकी कदरदान ना होती तो आज 3 साल गुजरने जाने के बावजूद, अपने वालिदैन के शदीद इसरार के बावजूद घर में ना बैठी होती। अब तक अपना घर बसाकर चैन सुकून से रह रही। इसका अकेला नजर आना इस बात की दलील है कि वो आपके इंतज़ार में है। मगर मेरे दिल में अब इसके लिए पहले जैसे जज्बात नहीं रहे। वो क्या है कि जिस दिल पे नाज था, मुझे वो दिल नहीं रहा। यह आपकी गलत फहमी है। एक दफ़ा तन्हाई में बैठकर अच्छी तरह अपने जज्बात का तज्जिया कीजिए। आपका दिल खुद ही गवाही देगा कि आप अभी तक वहीं खड़े हैं। कल वो नादानी में आपको गंवा बैठी थी। आज आप जानबूझकर इसके जज्बों से बाखबर होने के बावजूद इसे ठुकरा रहे हैं। वो अपनी सज़ा भुगत चुकी है। आप इसके साथ साथ खुद को ही माफ़ कर दें। प्लीज़ मेरी बातों पर गौर कीजिएगा। अलवीना को अफ्तारी के लिए एहतमाम करना था, सो बात निमटाकर किचन में आ गई। इस बार बड़ी तेज़ी से रोज़े गुजर रहे थे। ईद सर्दियों में आ रही थी। इसके पेश नज़र ईद पर वेलवेट का ड्रेस बनवा रही थी। कल इसका मुनज़्ज़ा को साथ लेके बाज़ार जाने का इरादा था। वो कितने अरसे से ख़ुद को ही बावर करवा रहा था कि मैडम नूर इसके लिए मुनज़्ज़ा का बेहतरीन नेमुल बदल और ज़िंदगी गुजारने के लिए अच्छी साथी साबित हो सकती हैं। दिमाग तो मान भी जाता था, मगर दिल उसी बुते काफर से वाबस्ता जज्बा इश्क का असीर था। ये बात वो ख़ुद से छुपाता रहा था, तभी तो दिल ठहरने का सामान हुआ था।
मगर आज बिल्कुल अचानक अलवीना ने वो नकाब नोच ली थी जिसकी आड़ में वो दिल के तकाज़ों पर बंद बांधता रहा था। वो तो समझ रहा था मुनज़्ज़ब किस्सा पारीना हो चुकी है, इसकी तलब कभी बेदार नहीं होगी। अच्छा हुआ तर्क ताल्लुक़ कर डाला, मगर बारहा महसूस किया था कि इसे उसको भुलाने के लिए इसने ख़ुद को कितना ही मसरूफ़ कर लिया था। उदास दिल के लिए मशगले तलाश करता रहता, कभी डिपार्टमेंट में नई नई एक्टिविटीज़ में शामिल रहता, कभी बेवजह हंस पड़ता, कभी दिल की बेचैनी छुपाने की खातिर मैडम नूर से लंबी लंबी बहसों में उलझा रहता। मुनज़्ज़ब पर निगाह डालने से एहतियात करने के लिए सिरे से उसकी मौजूदगी से इनकारी हो जाना, इसका सामना करने से गुरेज करना, कितने ही बंद बांधे थे, ज़ब्त के कड़े मराहिल तय किए थे। मगर अलवीना सारे हिफाजती पुश्ते उखाड़ गई थी, ये बताकर वो भी इसकी मोहब्बतों की असीर हो चुकी है। जो वो इसे पढ़ाना चाहता था वो दर्स अब इसे अजबर हो गया है। वो इसके साबका रवैयों की तालिब है, वो इसी वालहानापन से इसकी तरफ बढ़ने की ख्वाहां है जो कभी अदनान से मुताल्लिक हुआ करता था। मगर क्या मैं भी अपने दिल में इसके लिए कोई गुंजाइश पाता हूँ? इसने ईमानदारी से अपने दिल में झांका। दुहाई तो बहुत देता था कि इसे दिल की पसंद से उतार चुका, मगर अमलन वैसा न कर सका था। मगर ऐसा होता तो दिल की दुनिया इतनी सोनी क्यों होती? मैडम नूर से तो महज शऊरी ताल्लुक़ था और मोहब्बतें शऊर व फ़हम से मावरा हुआ करती हैं। और मोहब्बतों के काफ़िले कहाँ रुका करते हैं, सब कहने की बातें हैं। फिर इसे अलवीना की कही हुई बातें याद आने लगीं। वो तादेर सोचता रहा, अब तो बीच में कुछ नहीं रहा, दोनों झूठी अनाओं का शिकार हैं। ठीक है, मैं इसकी तरफ लौट जाऊंगा। बिलाखिर दिल से राय तलब करने के बाद दिमाग ने फ़ैसला दे दिया, मगर सदा उसे खुद देनी होगी। अब के वही पुकारेगी, इसकी बारी है, वो सोचकर मुतमईन सा हो गया। कुछ अमली इकदाम भी करोगी? अलवीना इसे हमरा लिए दुकान दुकान घूम रही थी, अभी तक इसे मतलूबा रंग नहीं मिला था। या अल्लाह अलवीना, खुदा के लिए पसंद कर डालो, अब क्यों मेरा रोज़ा भी ख़राब कर रही हो? अभी जाकर अफ्तारी का सामान तैयार करना है। अम्मी और खाला के यहाँ गए हुए हैं, आज तो मेरे घर में अफ्तारी कर लेना। घर में वैसे भी सिर्फ तुम्हारे डैडी होंगे, उनको अदील घर जाकर दे आएंगे। अलवीना ने झट प्रोग्राम बना डाला। नहीं यार, डैडी खफा होंगे, फिर सही, मगर प्लीज़ पहले कपड़ा देख लो ना। मुझे दरअसल रॉयल ब्लू कलर चाहिए जो कि मिल के नहीं दे रहा। अलवीना ने अपना मसला सामने रखा। ब्लू के कितने ही शेड्स उसने नापसंद कर डाले थे, जाने कौन सा ख़ासुल ख़ास नीला रंग था। अच्छा सुनो, अब तुम्हें सख्ती से मेरी हदायत पर अमल करना है। ऐसा करो, आगे बढ़कर ख़ुद उनको पुकार लो, उनको एहसास दिलाओ कि उनके बगैर तुम्हारी ज़िंदगी में कोई रंग, कोई लुत्फ़ नहीं। ये क्या बकवास है? मैं कैसे कह पाऊँगी? मुनज़्ज़ा का चेहरा सुर्ख हो गया, नज़रें झुक गई थी। भाई अपनी ज़ुबान से ना कहना, काट के ज़ुबान कह डालो। हाय, अपनी इस तरकीब को तो इसने अभी तक लिफ्ट ही नहीं कराई थी। मगर लिखूँगी क्या? कोई सा भी अच्छा सा मुनासिब शेर। अलवीना ने मशवरा दिया। फिर दोनों मिलकर शेर सोचने लगी। इसी असना में खुदा खुदा करके अलवीना को सूट का रंग पसंद आ गया। मुनज़्ज़ा तो कल ही अम्मी के साथ बाज़ार जाकर कॉफ़ी कलर का वेलवेट का सूट ले आई थी, अभी दर्जी को सिलने के लिए देना था। वहाँ भी हफ्ता डेढ़ लग जाना था और ईद में सिर्फ 12 दिन रहते थे। इसी खौफ के पेश नज़र अलवीना सूट ख़रीद कर वहीं से अपने टेलर को देने घुस गई। वापसी पर वो इसके इसरार पर थोड़ी देर के लिए अंदर आ गई। अपनी धुन में चीज़ें फेंक कर अंधेरे में डूबे ड्राइंग रूम में कदम रखते ही नज़दीकी सोफ़े पर धड़ाम से गिर पड़ी। उफ, बहुत थकन हो रही है। वो यूँ ही ईजी होने के लिए ज़रा सीधी हुई, इसका सर किसी के कंधे से जा लगा। करंट खा के मुड़ी तो जी चाहा खुद को शूट कर ले। वो अनजाने में अदनान के करीब जा बैठी थी। ओह, क्या हो गया? अलवीना जानबूझकर मुस्कुराहट दबाकर मासूम बनकर पूछने लगी। अदनान ने गहरी निगाह इसके शर्मिंदा चेहरे पर डाली। इसी साथ मुनज़्ज़ा ने भी बेख्तियार नज़र उठाई थी। मेरी उम्र से न सिमट सके मेरे दिल में जितने सवाल थे, तेरी एक निगाह में आ गए, तेरे पास जितने जवाब थे। इसे एक निगाह में बहुत कुछ था, जिताने के लिए, बताने के लिए, समझाने के लिए। एकटक देखती हुई मुनज़्ज़ा के लब कुछ कहने को फड़फड़ाए, मगर बात ज़ुबान तक न पहुंच सकी। वो मुद्दतों बाद बराह रास्त इसकी आंखों में देख रही थी, वही आंखें जो इसे वारफ्तगी की दास्तान सुनाया करती थी, जो मोहब्बत के फूल निछावर किया करती थी, जिनकी रोशनी दिल में सरशारी बिछा दिया करती थी। उफ़, निगाहों का लम्हाती तसादुम।
भाई एक वक्त दोनों के पर्दे खोल गया था, ये बता गया था। उदास हम थे तो वो बेकरार कम तो ना थे। हमारे प्यार में हामिद सदाकतें थी बहुत। नज़र का ही मिलाप दोनों से मुखातिब होकर कह रहा था कि सुनो पागल, ये दिल ऐसा कलंदर है, बहुत बातें बना डाले तो फिर खामोश रहता है। तुम्हें क्यों खौफ रहता है कि शायद भूल जाएगा? भला सोचो, कहीं सच्ची मोहब्बत भी किसी को भूल पाई है? मैं चलती हूँ अलवीना, डैडी मुंतज़िर होंगे। बमुश्किल तमाम अपने हवास मुज्तमा करते हुए अलवीना से मुखातिब हुई थी। फिर कमरे से निकलने में देर नहीं लगाई। अदनान वहीं बैठा ता देर सोचता रहा। बहुत गुस्सा था इस पर, कितना खफा था वो इससे, कितने दुख मिले थे इसकी ज़ात से। इसने सोच रखा था जब भी वो पलटी तो उसे लौटा देगा, उसे खाली हाथ वापस मोड़ देगा, कभी माफ़ नहीं करेगा। मगर अब जब वो मिली थी तो ख़ुद से किए गए सारे अहद एक एक करके टूटते चले गए थे। मुनज़्ज़ा के चेहरे पर शिकस्त की वाज़ेह तहरीर थी। इसकी आंखें इकरार की तस्बीह कर रही थी। वो कहने ना कहने की कश्मकश में थी, अपने जज्बात का इजहार नहीं कर पा रही थी। मुझे इसकी मुश्किल हल कर देनी चाहिए। अदनान का सदा का मेहरबान दिल खुद ब खुद पिघल रहा था। अब वो भी मेरी स्टेज पर आ गई है, मगर पहले सा दिल। चलो छोड़ो, हार जीत के इस खेल को हारे तो हम दोनों हैं। पहले मैं खुद अपने दिल के हाथों हारा था, अब वो भी हार गई है। अब इस इंतज़ार में मज़ीद वक्त क्या बर्बाद करना। खुद से आगे बढ़े, उसकी फितरी झिझक राह में हाई ले, मगर मैं तो कदम उठा सकता हूँ ना। वो भूल ही गया था कि मुनज़्ज़ा से उसे कितनी शिकायतें थीं, कितने बदले लेने थे, कितना एहसास दिलाना था। याद था तो सिर्फ इतना कि वो मुनज़्ज़ा से और मुनज़्ज़ा इससे मोहब्बत करती है। शाम को अफ्तार के बाद वो मार्केट गया, बहुत ही खूबसूरत सा ईद कार्ड मुंतखब किया, फिर इस पर ये तहरीर किया। दोनों के हस्बे हाल था। ना तो गम की धूप जला सकी, ना तो मौसमों का असर हुआ। वो मेरी वफ़ा का ही फूल था जो अभी तलक है खिला हुआ। मेरी बात और है छोड़िए, मैं असीर जज्बाए इश्क हूँ। ज़रा अपने दिल को भी देखिए, ये बताइए इसे क्या हुआ। किस कदर बरजस्तगी से आखिरी मिसरा मुनज़्ज़ा की दिली कैफियत पर रकम किया गया था। मैं असीर जज्बाए इश्क हूँ। अदनान ने आंखें मूंद कर मुस्कुराते खुद से इतराफ़ किया, हाँ वाकई ये तो है। आपी, अम्मी कह रही हैं नीचे आ जाएं, रोज़ा खुलने वाला है। और हाँ, रोज़े के बाद चांद देखने के लिए चलेंगे छत पर। और सुनिए, अलवीना बाजी का फ़ोन आया था। उन्होंने अम्मी से इजाज़त ले ली है कि अगर आज चांद हो गया तो आपको साथ ले जाएंगी। आप ही बात सुने प्लीज़, अम्मी से मेरी सिफारिश भी कर दीजिएगा। मैंने अपने दोस्तों के साथ प्रोग्राम बना रखा है आप ही प्लीज़। वो सीढ़ियाँ उतर रही थी और नीचे लाउंज में खड़ा यासिर फुल स्पीड से इत्तलात और इल्तिजाई नशर कर रहा था। अच्छा बाबा, ज़रा दम तो लो। बड़ी बशाशत तरंग से इसका सर थपथपा कर किचन की तरफ मुड़ी थी। कर दूंगी सिफारिश, ठीक है। मुस्कुराकर भाई को देखने लगी। जुग जुग जिए आप ही, अल्लाह आपको प्यारा सा दूल्हा अता करे। यासिर मियाँ ने सरशारी के आलम में दुआ दी। मुनज़्ज़ा झेप कर इसे घोलने लगी। बदतमीज़, इसे बेसाख्ता हंसी आ रही थी। ज़िंदगी में हर तरफ रंग ही रंग भर गए थे और ये वाकई कल से हुआ था जब डाक के ज़रिए इसे वो ईद कार्ड मिला था। एहतियात के तकाज़ों के पेश नज़र नाम दर्ज नहीं था, मगर इसकी ज़रूरत भी नहीं थी। ये लिखाई, ये अंदाज़ वो लाखों में पहचान सकती थी। मैं असीर जज्बा इश्क हूँ। किस कदर भरपूर एतराफ़ था। अदनान, आप इस बार भी मुझसे जीत गए। इस बार भी मुझे इजहार के मुश्किल तरीन मरहले से बचा लिया। जज्बा तशक्कुर से सरशार थी। चाँद नज़र आ जाने पर उसे हमेशा से ज़्यादा खुशी हुई थी। अब की बारी एक अनोखे अंदाज में आई थी। रात को अलवीना धमकी, अदील गाड़ी में बैठें प्लीज़, जल्दी से जैसी हो चली आओ, देर ना करो। शोर मचाकर अम्मी से कहकर उसे ले उड़ी। चूड़ियाँ पहन के मेहंदी लगवा कर अदील ने गाड़ी का रुख अपने घर की तरफ मोड़ लिया। अदील भाई, उधर किधर? अलवीना ने अम्मी से वादा किया था कि बाज़ार से सीधा घर छोड़ेंगे। अब इन्हें अपने घर का रुख करते देखकर मुनज़्ज़ा ने उन्हें याद दहानी करवाई। हाँ, तुम्हारे घर ही चल दें। दरअसल मुझे ख़रीदारी का सामान घर छोड़ना है और अदील को एक ज़रूरी फ़ोन करना है। अलवीना ने फ़ौरन से पेशतर तसल्ली कराई। वो चुपचाप इसके घर में चली आई थी। यार तुम एक काम करो, भाग कर ऊपर टेरेस से मेरा दुपट्टा तार से उतार लाओ, शाम को सूखने के लिए डाला था। अलवीना ने किचन में सामान रखने के बाद कुछ सोचते हुए अंदाज में मुनज़्ज़ा से कहा। वो ऊपर टेरेस पर चली आई। टेरेस की लाइट जल रही थी। जो ही रेलिंग के पास पड़े दुपट्टे को उतारने के लिए वो आगे बढ़ी, ठिठक कर रह गई।
अदनान रेलिंग से टेक लगाए उसी की तरफ मुतवज्जा था। गालबन अलवीना ने अंदर आते हुए उसे वहाँ खड़े देख लिया था, इसीलिए ये स्कीम बनाई थी और यही वजह थी इधर लाने की। मुनज़्ज़ा के कदमों को जैसे ज़मीन ने पकड़ लिया था। अदनान धीरे धीरे चलता हुआ यानी इसके मुकाबिल चलाया। दोनों एक दूसरे के आमने सामने बहुत कम फासले पर खड़े थे, चुप, गुमसुम और एक दूसरे के तासुरात पढ़ते हुए। अदनान बिल्कुल खामोश था, गालबन इसी की तरफ से मुंतज़िर था। हाँ, अब की बार मुझे ज़रूर पहल करना चाहिए, मुनज़्ज़ा के अंदर से कोई कह रहा था। ये वक्त, ये लम्हे बहुत कीमती हैं, इन्हें यूँ ना गंवाओ। कह डालो जो दिल पे बीत रही है। ईद मुबारक हो आपको, बहुत मुश्किलों से आहिस्तगी से कह पाई थी। खैर मुबारक। एंड सेम टू यू। एक गहरा सांस लेकर वह सुकून से बोला। मुनज़्ज़ा। कुछ देर चुप रहने के बाद इसने उसके झुके सर पर नज़र डालकर पुकारा। इस पुकार में वही अपनायत, नरमी और गर्मजोशी थी। चुप क्यों हो? अगर माजरत के अल्फाज ढूंढ रही हो तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं। पाँच दफ़ा गलती किसी जानिब से भी नहीं होती, फिर भी दिलों को इसकी सज़ा भुगतना पड़ती है। हाँ, अगर इकरार के लिए लफ्ज़ ढूंढ रही हो तो मैं बतौर उस्ताद ये मशवरा दूंगा कि इसके लहजे में वाज़ेह शरारत थी। आप इसके लिए कोई और मौसर ज़रिया इजहार भी इस्तेमाल कर सकती हैं। बखुशी इत्तलान अर्ज़ है कि हम निगाह अंदाज की तहरीरें भी महारत से पढ़ लेते हैं। इसके साथ ही इसने अपना लंबा चौड़ा हाथ आगे बढ़ा दिया। लबो लहजे की मायने खेज़ हिद्दतों ने आन की आन में गुमसुम खड़ी मुनज़्ज़ा को हिजाब के हिसार में ले लिया था। वो फ़ौरन रुख मोड़कर खड़ी हो गई। दिल यकदम हल्का फुल्का सा हो गया था। अदनान के पुराने अंदाज लौट आए थे, वही यकीन, एतबार और चाहतों के मौसम। मुनज़्ज़ा, हमें अपने अंदर के सच तस्लीम कर लेने चाहिए, अपने दिल की हार कबूल कर लेना चाहिए कि बाज़ औक़ात इस हार का इतराफ़ ज़िंदगी में जीत के खूबसूरत रंग ले आता है। अच्छा चलो छोड़ो गुज़री बातों को, ज़रा अपनी मेहंदी तो दिखाओ। चूड़ियाँ कितनी अच्छी लग रही हैं तुम्हारी कलाई पर। इसने जुर्रतमंदी से इसका मेहंदी चूड़ियों से सजा हाथ थाम लिया। बस इसकी कमी थी। दूसरे लम्हे एक खूबसूरत अंगूठी इसकी उंगली की जीनत बना चुका था। एहतजाज ही करती रह गई। ये आप ज़्यादती कर रहे हैं। मेरी बात और है, छोड़िए, मैं असीर जज्बा इश्क हूँ। वो जवाब में सरशारी से गुनगुनाया। मुनज़्ज़ा ने मुस्कुराते हुए इसकी तरफ देखा। दोनों बिला वजह हंस पड़े। आसमान पर रोशन ईद का चांद बादलों में छुप रहा था। ये नावल तो पहुंचा अपने इख्तिताम तक। इजाज़त चाहती हूँ। दुआ में याद रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।